After the Russians captured the town of Avdiivka, I left the bunker where I had been filming the work of frontline medics and headed back into the Ukrainian hinterland. My route took me through towns devastated by shelling. Everywhere I went, I encountered fear and suspicion. My destination was the base of another medical unit. The hospitalers are unique in that they treat wounded soldiers despite being young civilians themselves. From the hospital shown in the first part of our film, they transport the wounded to safer areas. Hospitaliers, it's volunteers, non-government organization who support our army in medical part from began Russian-Ukrainian war. It's all by law that the army can involve civilian people to help them on the front line. We have a lot of crews of hospitalers. Some of them are working stabilization points, kind of like mini hospitals on the front line. Some of them are working on pickup vehicles. In these vehicles, it's exactly on the front line. And some of them, they're working actually at ambulances. And there is one special team, is Avstrika team. Avstrika, it's very interesting. She was volunteer from Austria, and she had code name Avstrika. She died near front line in a car incident. He made a promise to Avstrika mother on a funeral that Avstrika's memory will live in a new medical bus. Avstrika crews have evacuated more than 3,000 wounded soldiers for 1 year. Shortly after, we received an alert. It was clear that being 60 kilometers from the front line meant a different style of operation than at the front. The call to start the rescue operation arrived in broad daylight. A few minutes later, we were in the ambulance. The atmosphere was lighter than days ago in the armored battlefield ambulance. Then we stopped at the hospital near the front and there was no more laughter. The crew were bringing in wounded soldiers on stretchers who had been in the trenches on the previous days. Lighting the wounded man's cigarettes seemed to me the first act of battlefield medicine. The medics operated with quiet efficiency. The less seriously wounded soldiers sat in the back of the ambulance. So as not to interfere with the care of the patient, I sat among them and chatted. I gained a profound understanding of the battlefield situation and the dramatic shifts in the course of the war. Скид дрона і осколок попав в літню щелепу. Розполомав. Так, і за концентрації FPV-дронів багато. Останній час, було. Ми вийшли просто, коли він бачив десь. То ми не замітили, бо вночі він йшов без світла. Дрон з тепловізором може побачити десь за 200 метрів. Дрон скинув скид великий. 3 чоловіка були трьохсотих. Причому ступінь поранення був важкий, тому що там була ампутація недалеко. І от коли вийшли евакуаційні групи, це були вночі, прилетіло 5 дронів, почав добивати. Добивати вже тих, так вийшли впали, евакуація була. Пішла туди, що евакуати, прилетів дрон і почав скидати. Плюс пострадали медики. Старі радянські міномети є точні. Вони квадратуру не відскакують і міняють квадрат. Діло в дронах. Спочатку дрони використовували ми. За нехватки далекобійної зброї точних дрони були досить ефективні. У них більша кількість. І в них, я так розумію, що вони вийшли вже на виробництво дронів, які приспосовані для скидів.
Тобто, якщо у нас це йде самороб, а у них вже на виробничій лінії зроблено дрони, які вже є. Для того, щоб у нас було більше антидронних пушок, так і є. Щоб вона була перекрита, це набагато посилило. Тому що дрони – це саме страшніше. My code name Feb, like February. I am studied at postmaster degree in general pathology in my motherland city Kharkiv. And now I'm a leader of this crew. I heard firsthand the devastating impact of the Russians' new mortar system on the Ukrainian counteroffensive. І заходив на позицію, потрібно було завести деяке майно винести, і вони нас, походу, спланували, розпалили, да. Вони просто засипали всю посадку дистанційними мінами. На такого розміру виходить, падає на землю, стає як трубка, і у нас, ти до неї підходиш, на відстані вона спрацьовує. Я забув, як це називається, і це з останніх розробок росіян. But it's because I'm a veterinary doctor in civilian life, but here I'm combat medic or paramedic. 1 month I'm a veterinary doctor, and then 1 month I'm a combat medic. We don't have any salary here. That's why we work in civilian life in our jobs. Надія на контрнаступ власний. Тут питання до того, що ми думаємо, чому не знали, а скільки замінувати. От мене була замінувати в Запорізькій області. Техніки хватало, а насамперед техніки якої на прорив, бренди, там, танки, люди. А зброя була, був настрій. Але не підготовились в плані того, що розмінування не було. І коли пішла колона Бредлі так просто не взяти. А вони підривалися на мінах. А росіяни застосовували дистанційне мінування. Вийшли там субота, поставив 10 мін. Там вийшла машина і закидала в поле 300-500 мін. Ти їх 2 роки не позбираєш взагалі. Так і пішли, так дуже багато людей загинуло, всі посадки заміновані. Щільність мінних полів не дало можливість розвернути з фронту, а йти колоною. Якщо йти колоною водорозом, стає, бачите мені, це пушка стоїть за царівна. Codename is Fila. I'm super new. I just joined Hospitallers. Pre-full-scale invasion, I've been studying abroad biomedical physiology, but I didn't finish and came over back home to do everything I can. Що б хотілося, щоб перед формуванням зброї, щоб ви там щось отримали, наприклад, та зброя, навіть, чи імпортна, чи така сама радянська, але щоб було на деяк вистачало снарядів. Якщо брати по інтенсивності, скільки там було декілька місяців назад, півроку назад, то тоді я міг випускати там камазів снарядів, а зараз не можу випускати це там за тиждень. Що це? Так, звісно, війна – це математика, і то коли ресурсів більше можливостей. Як казав, там сказав Наполеон, перемагають ті, у кого є тушки. My code name is Admiral Meow. Yeah, I have an ordinary job. I have a little business. I joined Hospitallers 24 February, and my job is to find money for all of it. Українській армії дуже не вистачає техніки не воєнної, а строїтельної. Практика показала, що так як на Запоріжжі побудували лінію оборони, тут же ж не так. Копати вручну серед поля. Так само в тебе, коли ти там поїздив по посадкам, постріляв, і
ти приїхав, постирався, ти можеш поїхати хлопцям допомогти, до побажання. Ну так, ти приїжджаєш, допомагаєш їм, закріплюєшся, робиш їм запасні позиції там за 200, за 500 метрів. Що навіть якщо їхню позицію розіб'ють, і хлопцям буде куди відступити. Murderous Russian drones, Ukrainians without ammo, defense lines built during break time. How is this affecting the morale of the soldiers? Посилають на рубіж, твоя задача його втримати. Якою ціною? Люди зараз не задаються таких питань. Себе і, наче, частково перестали боятися. Це